لیکن سب کام میڈیا کے لوگ بھی کر رہے ہیں، خواہ وہ سوشل میڈیا کے لوگ ہوں، خواہ پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا کے لوگ ہوں، کہ آپ دریاؤں میں جا کر جتنی مشکل رپورٹنگ آپ نے کی، اور کیونکہ آج وہ زمانہ تو ہے نہیں، آپ کی رپورٹنگ کی وجہ سے آج دنیا کے ادارے بھی آپ کی رپورٹنگ پہ یقین کرنے لگے، اور پھر آپ کے ذریعے ہم اپنا موقف عوام تک پہنچاتے ہیں، خاص تک بھی پہنچاتے ہیں۔ اس لیے کہ ویسے تو ہم اس حکومت کے جو آپ اکثر ہمیں تانے دیتے ہیں یا سوال کرتے ہیں کہ آپ اتحادی ہیں، لیکن جب یہ حکومت بنی تھی تو میں 5-6 سوال صرف رکھوں گا آپ کی وساطت سے، کہ جب یہ حکومت بنی تھی تو ہمارا ان کے ساتھ ایک ارینجمنٹ ہوا تھا، اور وہ ارینجمنٹ کیا تھا؟ اس کے 3-4 پوائنٹ آپ کے سامنے، بہت سارے 14-19 پوائنٹ تھے، لیکن کچھ پوائنٹ ہیں جن کی آج سیلاب کے بعد ضرورت ہے چیزوں کی، کیونکہ یہ لڑائی ہماری ایک سیاسی لڑائی ہے۔ ہم ورکر ہیں، ہم شہید بھٹو کی پارٹی کے ورکر ہیں، شہید محترم بینظیر بھٹو کے نظریے کے وارث ہیں، اور میں سمجھتا ہوں ہمارا فرض ہے کہ ڈوبا ہوا بندہ ہو یا کوئی سکھی ہو یا دکھی ہو، کوئی مظلوم ہو، اس کی آواز بننا۔ تو آج یہ سیلاب آیا، ہم بار بار سیلاب کے اوپر میڈیا ٹاک کر رہے ہیں، بیان دے رہے ہیں، کیونکہ یہاں کرونا آیا پی ٹی آئی کے دور میں، 1200 ارب روپیہ مختلف سیکٹرز کو امداد دی گئی، لیکن ریکارڈ اٹھا کر دیکھ لیں کہ کسان کو یا زراعت پیشہ کسی طبقے کو 1 روپیہ نہ دیا گیا۔ اور اب پچھلا سیلاب بھی آیا تو ذرا وہ جو پیکا ایکٹ کے محافظ ہیں ان سے پوچھ لیں آپ کی وساطت سے کہ کتنے زمینداروں کو، کاشتکاروں کو آپ نے پچھلے سیلاب میں کیا دیا۔ سوال اٹھایا جاتا ہے کہ پیپلز پارٹی نے کیا کیا۔ بلاول بھٹو صاحب نے 21 لاکھ گھر جو سندھ میں بنے ہیں، تھوڑے سے رہ گئے ہیں، بن کے ان کے حوالے ہو چکے ہیں۔ سب سے بڑا صوبہ ہمارا پنجاب ہے، ہم پنجاب کے خود وارث ہیں، یہاں کے رہنے والے ہیں، اور ہم اپنے صوبے کی جنگ تو لڑیں گے، پھر لڑیں گے ہم اس طبقے کے خلاف جو اس پہ حکومت کر رہا ہوگا یا جو بینیفیشری ہوگا۔ اگر ہم سوال اٹھائیں تو پہلے تو زبانیں کاٹنے والی تو بات سنی تھی، یہ انگلیاں کاٹنے والی بات پہلی دفعہ سنی۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ ہمارے ساتھ آپ کا ایگریمنٹ تھا کہ 1 سال کے اندر لوکل باڈیز الیکشن آپ کروائیں گے، اور آج سیلاب کے بعد آپ نے دیکھا کہ اگر لوکل باڈیز الیکشن افیکٹو سسٹم، کارآمد سسٹم ہوتا تو شاید آج سیلاب زدہ علاقوں کی یہ حالت نہ ہوتی۔ جو انتظامیہ کر رہی ہے، وہ لوکل نمائندے اگر موجود ہوتے تو ان کو پتا ہوتا تحصیل لیول پر، یونین کونسل لیول پر، ضلع لیول پر، تو شاید یہ نہ ہوتا۔ کیا یہ بھی آئی ایم ایف نے روکا ہے کہ لوکل گورنمنٹ الیکشن آپ نہ کروائیں؟ پھر ہم بار بار کہتے رہے کہ کسان بیک گندم میں ہم بار بار کہتے ہیں یہ صرف روٹی کے لیے استعمال نہیں ہوتی، گندم آپ کی بینک گارنٹی ہے، گندم کسان کی بیک بون ہے، گندم کی بنیاد پہ وہ اپنی اگلی فصلوں کا پلاننگ کرتا ہے۔ ہم بار بار آپ کو کہتے رہے کہ خدا کے لیے کسان کو بدحال نہ کریں، گندم کی سپورٹ پرائس مقرر کریں، تو آپ نے بہانہ بنایا، سندھ کو بھی مجبور کیا آئی ایم ایف کا بہانہ بنا کر۔ تو کیا آئی ایم ایف جو آج سول سیکٹریٹ، آپ کے ڈی سی آفس، آپ کے ڈی پی او آفس، جو آپ کا وزیر خواجہ آصف اور خواجہ سعد رفیق صاحب اس کے اوپر ٹویٹ کر چکے ہیں، جی اتنی شاہانہ خرچیوں کے اوپر آئی ایم ایف نہیں روکتا آپ کو؟ اور کیا یہ جو شاہانہ خرچیاں ہیں، اگر یہی شاہانہ خرچیاں کاٹ کر آپ کسانوں کو دے دیتے، آپ کو 35 لاکھ ٹن گندم امپورٹ نہ کرنی پڑتی، آج پھر آپ گندم امپورٹ کر رہے ہیں اپنے کسان کو پیسے نہ دے کر؟ یہ ہمارا دوسرا سوال ہے۔
تیسرا سوال ہمارا ہے کہ آپ کہتے ہیں 20,000 روپیہ ہم کسان کو دے رہے ہیں اور انڈیا بھی 20,000 دے رہا ہے. انڈیا میں ڈی اے پی کی قیمت 3900 3,000 ایگزیکٹ فگر میں آپ کو دے دیتا ہوں کہ انڈیا میں جو فی یوریا کی قیمت ہے وہ 300 سے 270 سے 300 تک ہے اور آپ کی ہے 4,3900. انڈیا میں جو ڈی اے پی کی قیمت ہے وہ 1350 1450 ہے، آپ کے یہاں 14,000 ایک بوری کا. انڈیا میں انڈین پنجاب میں جو ایم او پی ہے وہ 1700 1600 کی ہے، این پی کے مکس جو ہے وہ 1300 سے 1500 کی ہے، اور پھر وہاں بجلی کا بل نہیں ہے. ہم بار بار یہ یاد کروا رہے ہیں کیونکہ ہمارے اصل فیصلہ یہاں سیاسی لوگ نہیں کرتے. اصل فیصلہ کچھ بیوروکریٹ بیٹھ کر صبح جو جاتی عمرہ میٹنگ ہوتی ہے 10 بجے، وہ اگر سیاسی لوگوں سے مشورے آپ کریں تو یقین کریں اگر نون لیگ کے سیاسی لوگ بھی ہوں گے ہمارے مخالف، ہمارا ذہنی اختلاف ہے ان سے کئی لوگوں سے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جب سیاسی لوگ مشاورت میں شامل ہوتے ہیں تو چیزیں بہتری کی طرف جاتی ہے. لیکن اگر آپ بابوؤں کے ساتھ بابوؤں والا ماڈل اڈاپٹ کریں گے تو یہ ماڈل اس کو نہیں پتا کہ ریڈی والا 300 روپے دیہڑی لگا کر تو کیا کرتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہی ہمارا مین پوائنٹ ہے آپ کے ساتھ. اور آج جو آپ بار بار اختلاف کر رہے ہیں بسپ کے حوالے پہ، بسپ کا پیسہ 3.5 کروڑ افراد کا ڈیٹا موجود ہے بے نظیر ایکسپورٹ پروگرام میں. 1 کروڑ کو بینیفیشری ہیں، 1 کروڑ کو پیسے مل رہے ہیں. ہم وہ کہتے ہیں وہ ڈیٹا استعمال کر لیں، وہ میکنزم استعمال کر لیں، تحصیل لیول تک، ڈسٹرکٹ لیول تک وہ میکنزم موجود ہے. آپ ایک ضد پیڑے ہوئے ہیں صرف شہید محترم بے نظیر بھٹو کے فوٹو کی وجہ سے. بھائی آپ اپنے فوٹو آپ کے تو ڈی سی بھی لگنے کی اگر کرائٹیریا ہے تو وہ کوئی فوٹو بتائے گا تو وہ ڈی سی بھی لگ سکتا ہے. یہ مظفر گڑھ میں آپ نے دیکھ لیا. ہم تو کوئی الزام تراشیوں کا جواب انتہائی ادب کے ساتھ ہم آپ کی باتوں کا جواب دیں گے. آپ کے ترجمان جو ٹویٹ کرتے ہیں، جو زبان اختیار کرتے ہیں، آپ جانے اور پی ٹی آئی والے جانے، آپ کا آپس میں ایک زبانوں کا مقابلہ ہے. لیکن ہمارا ترجمان کوئی، میں سیکٹری انفارمیشن ہوں، ہم نے کبھی بھی غیر مہذب بات نہ کی ہے، نہ کریں گے، نہ یہ ہماری تربیت ہے. آپ انگلیاں توڑنے کی بات کرتے ہیں، جو مرضی توڑے آپ. پنجاب کا کسان آج آپ کے نون لیگ کے نمائندے جلال پور والے، ان سے پوچھ لیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. علی پور والے، مظفر گڑھ والے جو آپ کے نمائندے ہیں، ان سے پوچھ لیں. آپ وہاں بیٹھ کر کہتے ہیں کہ ساؤتھ پنجاب میں پیو پارٹی نے کیا دیا. پیو پارٹی کا ہر میڈیکل کا ادارہ، ملتان ایئرپورٹ، موٹر وے، فیصل آباد ٹو ملتان، یہ سارے پیپلز پارٹی کا منصوبہ ہے. پیپلز پارٹی کے دور میں گندم سرپلس ہوئی، پاکستان کی تاریخ میں ایک ہی دفعہ گندم سرپلس ہوئی، وہ پیپلز پارٹی کے دور میں ہوئی. اور پھر ابھی ایک ترجمان نے ٹویٹ کیا کہ پی کے ایکٹ کے تحت ہم ندیم افضل چند کے خلاف کارروائی کریں گے. آپ نے یقیناً یہ صحافیوں کی زبانیں بھی بند اسی کے تحت کی ہیں، بہت ساروں کی ہیں. میں تو کمزور آدمی ہوں، زبان کٹ تو جائے گی، شاید بند نہ ہو. اور میرے خیال میں موسٹ ویلکم. ابھی میں نے تو یہ سوال نہیں کیا کہ کس سینئر بیوروکریٹ کی بیٹی کنسلٹنسی فیس لے رہی ہے. میں نے تو سوال نہیں کیا کہ چیئرمین پلاننگ بیرسٹر نبیل ایک اچھا افسر تھا، وہ کیوں ٹرانسفر ہوا، اس کے پیچھے کیا کہانی ہے. وہ بھی پیکا کے ڈر سے میں نہیں بول رہا. کیپٹن اسد اللہ، نور الامین مینگل، طاہر وٹو کی ٹرانسفروں کی کیا کہانیاں ہیں. کوئی سیاسی لوگوں کی وجہ سے نہیں ٹرانسفر ہوئی، بیوروکریسی کے سینئر اور جونیئر کی لڑائی ہے، پیچھے کیا کہانیاں ہیں. یہ پیکا ایکٹ کی وجہ سے اس پہ بھی کارروائی ان لوگوں کے خلاف کریں، بلائیں، ان کے بیانات لیں. کوئی کارروائی کرنا چاہتا ہے تو کریں. پیکا ایکٹ کے تحت آپ نے آج چینی کا جو شارٹیج ہے، ہر تحصیل میں ضلع میں چلے جائیں. میں یہ اوپن چیلنج کرتا ہوں، اگر 3 ٹرک آئے ہیں، 2 ٹرک اسسٹنٹ کمشنر تقسیم کرتے ہیں، لوگوں کی لسٹیں بنی ہوئی ہیں، 3 ٹرک باہر سے بیچ دیے جاتے ہیں. یہ اسپیشل برانچ سے انکوائری کرا لیں، آئی بی سے کرا لیں،
ISI से करा लें। और डेली मिलियंस की करप्शन हो रही है चीनी के तकसीम में, इस पे भी पीके एक्ट यकीनन लगना चाहिए। आप इंक्वायरी करा लें, अगर करप्शन ना होती हुई तो मैं हाजिर हूं, मेरा गिरबान हाजिर है। उंगली तो दूर की बात है, गिरबान हाजिर है। लेकिन जिन अफसरान के मैंने नाम लिए हैं, अच्छे अफसरान हैं, क्रेडिबल अफसर हैं। आप तो कहते हैं मेरिट ओरिएंटेड आप यहां पे काम हो रहा है, तो हम अभी बहुत सारी चीजों पे आप जो बंद बनाना जा रहे हैं रावी के किनारे, किसान को सैलाबजदा बंदों को पैसे देने के लिए आपके पास पैसे नहीं है, लेकिन 150 से 200 अरब तक फिजिबिलिटी बन रही है। वो किसके पैसों से बनेगी? हाउसिंग सोसाइटियों की आप दरिया के किनारे दरिया का पेट कम करने के लिए, हाउसिंग सोसाइटियों को फायदा देने के लिए LDA बनाए या पंजाब हुकूमत बनाए या फेडरल गवर्नमेंट हिस्सा दे, उसमें पैसा तो अवाम का है। हाउसिंग सोसाइटियां खास की हैं, खास का पैसा अवाम के टैक्स से, खास के ऊपर। तो ये अवाम तो रो रही है। सिर्फ एक जो किसान को गंदम 500 सिर्फ साउथ पंजाब में को लाखों 3,10,000 जानवर डिस्प्लेस हुआ, एक शनाख्ती कार्ड पर साइलेज जो वंडा या साइलेज 10 किलो दिया गया एक शनाख्ती कार्ड पर। क्या जिम्मेदार लाइन में खड़ा होकर साइलेज लेगा? और अभी आप कहते हैं कि आप जिम्मेदारों को देंगे, और जो वो बेचारे मजदूर और जो काम करने वाले जो गैर काश्तकार तबका है या टेनेंट या हारी, उनका क्या डाटा है आपके पास? उनको किस तरह आप पैसे देंगे? उनको क्या क्राइटेरिया देंगे? गिरदावरी आपके पास इलेक्ट्रॉनिक है। हम बार बार ये मुतालबा कर रहे हैं। मीडिया का इस्तेमाल इसलिए करना पड़ता है कि हम आपकी इत्तेहादी हैं, आप इत्तेहादियों से मशावरत के कायल नहीं हैं। कोई एक टॉपिक बता दे जिस पे आपने सियासी जमातों से मशावरत की हो। सैलाब के ऊपर ही ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुला लेते, लोगों से बैठ के मशवरा करते, पूछते, जिलों से मरम रखते, तो ये हमें कोई इतराज ना होता। आप उल्टा जो बात करें उसको ताने देने पे, ताना जनी इबादत नहीं है, अवाम की इबादत है उन सैलाबजदा लोगों के पास। लोग मांगते हैं कि हमें रेस्क्यू करें, आप वजीर भेज देते हैं। लोग वजीर नहीं मांगते, लोग मांगते हैं वंडा, लोग मांगते हैं चारा, लोग मांगते हैं मकानों के पैसे, लोग मांगते हैं कि मेरी जमीन दरिया बुर्द हो गई है। उनको आपका कोई सेक्रेटरी या वजीर नहीं चाहिए, उनकी जो जमीन दरिया खा गया है वो जमीन चाहिए, उसको लेवल करके दें, उसको आगे। अब आलू की फसल काश्त होनी है, मुझे यह बताएं बेल अब किस तरह होगी ये फसल काश्त? अब मौसम है फसलों के काश्त करने का। जो कसूर में लाखों एकड़ पर हल्दी तबाह हो गई है, बांस तबाह हो गया है, गंदम तो अभी चलो 2 महीने हैं। जो मुंजी की फसल तबाह हो गई है, 1-1 लाख रुपया खर्चा है मुंजी की फसल पर, 1 एकड़ का 20,000 से काम नहीं चलेगा। आप किसान को भी अपना ब्यूरोक्रेट समझें, बाबू समझें। किसान को चलो चीफ सेक्रेटरी या सेक्रेटरी से दूर की बात, कम से कम सेक्शन अफसर समझें। आप दफ्तरों का हालत देखें, ये लाहौर में हम बैठे हुए हैं, सेक्रेटरिएट के पौधे देखें और जाके किसानों के उजड़े हुए घर देखें। आप अपने ऑफिस देखें, डीपीओ डीसीओ ऑफिस, ये गोरा निजाम छोड़ के गया है। गोरा अपने आप पंजाब के वारिस नहीं, आप गोरे के उस पंजाब के वारिस होते तो आज आप किसान की हारी क्या बात करते, उस मजदूर की बात करते जो साउथ पंजाब से लाहौर में बैठा, कोई बर्तन धो रहा है बेचारा, कोई कुल्ली का काम कर रहा है, कोई ड्राइविंग कर रहा है, लेकिन उसके बच्चे वहां उजड़ गए हैं पानी में। गैर काश्तकार तबका, खुदारा उसके लिए सोचें, अपनी बेइज्जती महसूस ना करें। अगर हम बार बार गुजारिश कर रहे हैं तो कहा है कि बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के हवाले से कि मैं 10-10 लाख रुपया फी इफेक्टी को देना चाहती हूँ। हम लोग जो हैं वो 20-25 हज़ार की बात कर रहे हैं। तो मैं मरियम नवाज साहबा से गुजारिश करूंगा कि जो 60 लाख इफेक्टिव हैं उनके जो 10-10 लाख हैं उसका कोई बजट अनाउंस करें। वो किस तरीके से उन्होंने 10-10 लाख रुपया फी किसान को मांगना है, बांटना है, क्योंकि सारा पंजाब का जो किसान है इस वक्त मरियम नवाज साहबा की तरफ देख रहा है कि 10 लाख रुपया कब वो उनके हवाले करती हैं। और ये बजट भी बता दीजिएगा कि कितना
बजट आपने उसके लिए कितने खरब रुपए का बजट जो है वो, ये इतना बजट उन्होंने बताया कि 5 पंजाब के बजट भी इकट्ठे हो जाएं तो 10-10 लाख रुपए आप नहीं दे सकते। तो मैं जी। गुजारिश करूंगा उनसे। चंद साहब ये बताएं कि वज़ीर इत्तलात ने भी ट्वीट किया है और वो कहती हैं कि आप ज़हनी तनाव का शिकार हैं और जिस किस्म का फेक प्रोपोगंडा कर रहे हैं, ये फेक प्रोपोगंडा पीका की जुरिस्डिक्शन में फॉल करता है। आपके उठाए गए तमाम सवाल के जवाब वो कहती मैं 26 अगस्त को दे चुकी हूँ। तो देखिए जी, क्यों उनका प्रोपोगंडा कर रहे हैं? जहां तक फेक ज़हनी दबाव का तो हम शिकार हैं, जब नलायक हुक्मरान आ जाएं तो हर जी शऊर आदमी ज़हनी दबाव का शिकार होता है। मैं यकीन करें अपने इलाके में जाता हूं, आज भी मैं जनरल हॉस्पिटल में, मैंने अपने एक तनवीर मुस्लिम शेख है मेरे गांव का, मैंने सेक्रेटरी और मिन्नतें करके उसका ऑपरेशन का टाइम लिया है। यकीन करें उसकी बेटियां रो रही हैं। जब मैं उनको देता हूं मैं ज़हनी दबाव का शिकार हो जाता हूं। हुक्मरानों के अलल्ले तलल्ले देख के, ये इन बाबुओं के लिए या इन हुक्मरानों के लिए मुल्क नहीं है। हर जी शऊर आदमी ज़हनी तनाव, आप अपने घर का बजट बना के दिखाएं, आप ज़हनी तनाव का शिकार हो जाएंगे। आप अपने बच्ची की शादी का सोचें कि आपने जहेज कैसे बनना है। आप अपनी बच्ची को, मुझे पढ़ा के आप अपनी 60,000 1 लाख तनख्वाह पे बच्ची को मेडिकल में एजुकेशन दिला के दिखाएं, आप ज़हनी दबाव का शिकार हो जाएंगे। हाँ, वो हुक्मरान है, उनको शायद मेंटल हेल्थ का या इन चीजों का पता नहीं है, वो तो एंजॉय करते हैं। मैं यकीनन मैं मानता हूं मैं ज़हनी तनाव का शिकार हूं इस वजह। आपकी तरफ से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है और नून लीग की तरफ से भी एक दूसरे पर इल्जामात या तनकीद कर रहे हैं। असल इसमें पिछड़ा किसान, क्या पीपल्स पार्टी पंजाब के किसानों का हक दिलाने के लिए कोई तहरीक का आगाज करेगी जनूबी पंजाब या सारा पंजाब में जहां जहां किसान हुआ है? नहीं, हम प्रेस कॉन्फ्रेंस का जवाब प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं देखें। अगर हमसे वो मुशावरत करें, हमारे साथ बैठें, हम साथ कहते हैं तमाम पॉलिटिकल जमातों को बिठाएं। आप जब आफतें आती हैं तो कौमें इकट्ठी हो जाती हैं। जब ऐसी कोई आफत आती है तो आप बैठ के सियासी लोगों के साथ मशवरा करें, थिंक टैंक के साथ करें, टेक्नोक्रेट रहते थे जो जरी माहिरीन है, जो आबी माहिरीन है, उनके साथ मशवरा करें। लेकिन अगर आपने पौधा लगाना हो तो आप 3 सेक्रेटरियों को सुबह 10 बजे लेके बैठ जाएं। अगर आपने ट्रांसपोर्ट का काम करना हो 3 सेक्रेटरियों के जरिए, आपने डीएपी की कीमत पूछनी हो सेक्रेटरियों को बुला ले। आपको ये भी पता हो कि आलू के बाद मक्की लगनी है, मक्की के बाद मुंजी लगनी है, ये सेक्रेटरी नहीं बता सकते, ये किसान बता सकता है। तो यही हम कहते हैं, हमारा कोई तनाव नहीं है, हमारी कोई जाती लड़ाई नहीं। हम पीपल्स पार्टी इस सूबे की वारिस जमात है। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने पंजाब में पीपल्स पार्टी बनाई थी। ये पंजाब हमारी बेस है, हमारा सूबा है। पंजाब में यहां आवाज उठाना जुर्म बन गया है, क्योंकि बाय डिजाइन एक जमात को, जो अपोजिशन की जमात है, उसको एक और लाइन दे दी गई है, वो उसी लाइन पे चली हुई है। तो यहां इश्यूज पे हम बात करते हैं। इश्यूज क्या हैं? इश्यूज पे बात करना अगर आप समझते हैं कि गलत है तो मैं माजरत चाहता हूं। आप ये फरमाएं कि आपने कैप्टन असदुल्ला का नाम दिया सेक्रेटरी हाउसिंग से, सेक्रेटरी प्लानिंग का नाम दिया कि उनको भी चेयरमैन प्लानिंग को भी चेंज किया गया। क्या आप समझते हैं आपको पूरी स्टोरी का पता है, अंदर स्टोरी है कि आपने आधी बात बताई, सारी नहीं बताई, सारी बता नहीं, मैं पीके से डरता हूं। अभी जो ट्वीट किया है मुझे मरवाना है आपने। सारी स्टोरी एजेंसियां सुन रही हैं, एजेंसियों का काम है इंक्वायरी करना, वो तो बड़ा उदार एजेंसियां सुन रही हैं। हमारा तो काम है लीड देना। आपको भी पता है, सारे पंजाब को पता है जी। एक्ट मंजूर किया जा रहा था तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कौमी असेंबली में फोर फ्रंट पे थी और पूरे पाकिस्तान के जर्नलिस्ट एकदम खड़े थे। वो ये कहते थे इससे गला घोटा जाएगा, ठीक है, आजादाना सहाफत का गला घोटा जाएगा। तो आज पीपल्स पार्टी उसी पीका नहीं, देखे, अगर कोई भी कानून हो उसका इस्तेमाल 2 तरीके, सही इस्तेमाल होता है, गलत इस्तेमाल होता है। मैं ये नहीं कहता कि पिछले दौर में जो कानून साजी हुई है, मैं कोई उसकी तारीफ नहीं करता, ना कोई अच्छी, मैं तारीफ के काबिल कानून साजियां नहीं हुई, कुछ अच्छी भी हुई हैं। लेकिन अगर आप गलत इस्तेमाल करेंगे तो उस पर तनकीद होगी, सही इस्तेमाल करेंगे तो लोग तारीफ करेंगे। जी साहब, गुजारिश ये है कि फेडरल गवर्नमेंट ने भट्टो साहब के लिए, बिलावल भट्टो साहब को भी कुछ फंड दिया है, 11-12 अरब रुपए इनकी स्वाबदीद पर है, जो वो जहां चाहे जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी में चाहे खर्च कर सकते हैं। वो 11-12 अरब रुपए जो भट्टो साहब का है वो पंजाब में खर्च करवा, पंजाब में हो रहा है। सरगोदा में SIUT बन रहा है, गुजर खान में SIUT बन रहा है, मुल्तान में SIUT बन रहा है, DI खान में बन रहा है, हॉस्पिटल बन रहा है, हाउसिंग सोसाइटी बन रही है, मालाकंड में बन रहा है। वो उसमें से ज्यादा पैसे पंजाब और KPK में लगे 9 अरब रुपए, 11 नहीं है।
जी नो अच्छा चंद साहब, आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये गवर्नमेंट के इत्तेहादी की गवर्नमेंट की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, अपोजिशन की जमात की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। जिस तरह ने हवाला दिया कि किसी एक अमल के दौरान अगर ये गवर्नमेंट ये कर रही है तो आपके वोटों से गवर्नमेंट बनी है, क्या पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट को ओन करती है या समझती है कि आपसे गलती होगी इस गवर्नमेंट में शामिल होके, या फिर हम इसको यूं समझे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की इन तमाम चीजों को लेके अब भी एक ही शिकवा है कि हमें शायद सच्चा प्यार नहीं मिला? नहीं देखें, मैंने वाजिया किया है कि अगर पॉलिटिकल प्रोसेस चल रहा हो मुल्क में सही मशावरत के साथ चल रहा हो, असेंबली के अंदर हो या आउट ऑफ द असेंबली हो, तो फिर ज्यादा आके मीडिया के ऊपर बातें करने की जरूरत नहीं पड़ती। जब आप पॉलिटिकल प्रोसेस डिस्कनेक्ट हो जाए, एक होता है पॉलिटिकल जमातों के दरमियान डिस्कनेक्ट, एक होता है सोसाइटी के दरमियान डिस्कनेक्शन, लीडरशिप और आम आदमी के दरमियान, ब्यूरोक्रेसी की हायरार्की के दरमियान बैड गवर्नेंस पैदा हो जाए, तो उस वक्त फिर मीडिया को ऊपर बोलना पड़ता है। और हमारा ये राइट है, और हम को एग्जेक्टिव का हिस्सा नहीं है, हमने वजारतें नहीं ली हुई, हमने वोट दिया है, हमने वोट को दे के हुकूमत बनाई है, और वोट आवाम ने हमें मैंडेट दिया, हमें मेजॉरिटी नहीं दी। जब मेजॉरिटी नहीं दी तो हमने किसी पार्टी को तो वोट देना था, खुद हमने 2.5 साल तो लेने नहीं थे, तो एक हमने वो मेजॉरिटी देनी थी, तो वो जिसके पास मेजॉरिटी थी उनके साथ ही हमने तादीब बनना था। दूसरी जो जमात थी वो तो किसी और इशारे का इंतजार कर रही थी। इसलिए मजबूरी, कुछ शादियां होती हैं पसंद की, कुछ होती मजबूरी की भी होती है। आपने बात की ब्यूरोक्रेसी की, नवीन साहब का हवाला दिया, नूरुल अमीन बेंगल साहब का हवाला दिया। जब आप जैसे सियासतदान जो है वो घबरा जाएंगे और जो असल किरदार हैं उनका नाम नहीं लेंगे, सिर्फ ब्यूरोक्रेसी के चंद सेक्रेटरीज का नाम ले देंगे, तो इसको फिर जो पंजाब के अवाम है वो क्या समझे? क्या हम जो सिटिंग रजीम है पंजाब में हुकूमत की, उनके कोई ब्लडली रिलेशंस हैं इसके पीछे इस सारी कार्रवाई जो आपने बताई है, या उनके कोई फ्रंट मैन है? दो मुख्तलिफ बातें हैं। आप समझ गए हैं मेरा सवाल भी? नहीं, आप खुल के सवाल करें, मैं खुल के जवाब दूंगा। आप सवाल मुबम कर रहे हैं, मेरे से खुल का जवाब मांगते हैं। ये बात कर रहा हूं कि जो मौजूदा सेटअप है पंजाब का, जो हुक्मरान है, उनके कोई खानदानी रिश्तेदार जो है हाउसिंग सोसाइटीज की सरपरस्ती कर रहे हैं, ट्रांसफर पोस्टिंग के पीछे हैं, या उनके कोई फ्रंटमैन पीछे? ये आपका जो बीट रिपोर्टर है ना, नून लीग को जो करते हैं या ब्यूरोक्रेसी को करते हैं, तो चीफ सेक्रेटरी से पूछ लें। अगर नून लीग को करते हैं तो उनके वजीरों से पूछ लें। देखें, मैं अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जल्दी आपको दूंगा जो करप्शन के ऊपर भी होगी, बैड गवर्नेंस। इस वक्त क्योंकि सैलाब है मेन, और हमारा जो सैलाब मुतासर है वो इंतजार कर रहा है किसी मसीहा का। और सिंध हारी कार्ड जो हमने जारी किया है, बीबी ने, हम ऐसे ही चाहते हैं कि बेनजीर सिंध हारी कार्ड बिलावल साहब ने जारी कर दिया है 55.9 बिलियन का सिंध हुकूमत ने। हम इसीलिए चाहते हैं पंजाब हुकूमत भी जल्द अज जल्द कुछ अवाम को दे, जल्द अज जल्द। अगर मैं एक और आपसी विसाजत से सवाल उठाना चाहता हूं, पीके एक्ट बेशक मेरे ऊपर भी नाफज करें, फैसल मीर के ऊपर, जिसके मर्जी, सिर्फ ये बता दें कि पिछले साल इश्तिहारात और सोशल मीडिया पे कितने पैसे लगे। जितने इश्तिहारात और सोशल मीडिया पे इश्तिहारी मुहिम पे पैसे लगे हैं, उतने ही बेचारे किसान को दे दें, कुछ और ना दें। अच्छा सर, आपने सैलाब की बात की, उन्होंने कानून पास आपका मौक़िफ़ ये है सैलाब के हवाले से कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए ये रकम तकसीम करने की कोशिश की जाए, किसानों को दी जाए। पहली बात तो यह है कि सिंध में सैलाब गया ही नहीं। मुजफ्फरगढ़ से सवाल समझ लीजिएगा, था मुझसे जरा 8 लाख क्यूसेक पानी, हेडपंड से उन्होंने 5 लाख क्यूसेक पानी गुजारा, और गुद्दू पे जहाँ पे 9 लाख क्यूसेक की गुंजाइश है, वहां से उन्होंने 4 लाख क्यूसेक पानी गुजारा। वो कच्चे का इलाका जहाँ पे डाकू बसते हैं और लोगों की मिल्कियती जमीनें भी हैं, उसके इवज आप साल से पैसे दे रहे हैं सैलाब पानी को फैला के। सिंध साल से पानी ले रहा है और कच्चे के डाकू को नहीं पकड़ता। पंजाब के डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरगढ़ में लोगों के घरों के ऊपर से पानी गुजरा, और आपका मौक़िफ़ है कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को पैसे इसलिए दिए जाएं। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में जो रजिस्टर्ड लोग हैं, अकाउंट अगर किसी का है तो वो उसको पैसे नहीं मिल सकते, मोटरसाइकिल है तो पैसे नहीं मिल सकते, किसी की इनकम मिनिमम वेजेस में है तो पैसे नहीं मिल सकते।
وہ کیسے تقسیم کریں گے؟ اور سندھ بار بار شور کیوں کر رہا ہے کہ ہمیں پیسے دے، ہم نے ریہیبلیٹیشن کرنی ہے؟ وہاں تو کچھ ہوا بھی نہیں. پلیز دیکھیں جی، ریہیبلیٹیشن سندھ نے جو 21 لاکھ گھر بنائے ہیں، میں آپ کو دعوت دیتا ہوں آپ جا کے وزٹ کریں. وہ سیلاب زدہ علاقوں کے لوگوں کے بنے ہیں، فیکٹری لوگوں کے بنے ہیں. 21 لاکھ ایک فگر ہوتا ہے، اور جتنا سیلاب میں تباہی مچی تھی اس وقت یہ دنیا نے دیکھا. آج میرے خیال میں اگر ہم تو مظفر گڑھ کے، آپ پنجاب میں بیٹھ کے اس وقت کر رہے ہیں، آپ سندھ کو نہ دیں پیسے، سندھ جانے اور سندھ کے کام جانے، پنجاب کے کسان کو دے دیں، بنیر کے کسان کو دے دیں، جو کے پی کے کا کسان جو کراؤڈ برسٹر کی وجہ سے جو کے پی کے میں تباہی ہے اس کو دے دیں. کیا یہ ملک صرف دوسرے چھوٹے صوبوں کا حق نہیں ہے؟ آج آپ نے گندم پہ پابندی لگائی ہے، تو اگر آپ کے پٹھان کو، بلوچ کو پنجاب کی گندم بھی نہیں کھانے دیتے تو آپ تو فیڈریشن کمزور کر رہے ہیں. اس وقت تو ایشو ہے بے نظیر کارڈ کا، تو اصل میں جو بغض بے نظیر ہے اس کا کوئی علاج نہیں ہے. بغض بے نظیر کا علاج نہیں ہے. اب جائیں نا، جو ان لوگوں سے پوچھیں، وہ ہم ایئر کنڈیشن کمروں میں بیٹھ کے ہمیں اندازہ نہیں ہو سکتا کہ جن کے 2000 3000 یا 5000 جن کے گھر میں مہینے 2 مہینے بعد جاتا ہے، بوڑھی ماں یا بوڑھی بہن یا بوڑھی بہو جو بیچاری جوان جو غریب عورت لیتی ہے، ویمن امپاورمنٹ ہوا ہے اس سے، اور وہ اس کی کیا خوشی ملتی ہے اس کو جب اس کو وہ پیسہ، اور اس کا حق ہے، رائٹ ہے اس ریاست کے اوپر، اور ڈونرز دے رہے ہیں. آپ دنیا تسلیم کرتی ہے. پاورٹی ایلیویشن، آپ ورلڈ بینک کی رپورٹ پڑھیں، غربت کتنی 25% غربت بڑھ گئی ہے، بےروزگاری کتنی بڑھ گئی ہے، وہ رپورٹس دیکھیں آپ. جی ادھر آپ کا سوال ہو گیا، پہلے دکھا جی. آپ پارٹی کی طرف بتا دیجیے گا کہ پوری دنیا میں بہت سے ملک جہاں نئے صوبے بنے تو مسائل حل ہوئے. ہمارا وہ واحد ملک ہے جہاں اپنی سیاست چمکانے کے لیے محض چند خاندان، میں نام نہیں لیتا، وہ چاہتے ہیں کہ جہاں نئے صوبے نہیں. یہ سندھ سمیت تمام چلو بڑے زیادہ نہ 32 سے نہ بنائے، آپ ڈویژن وائز نہ بنائے، اگر چند صوبوں میں چند نئے صوبے بن جائیں گے تو کیا تمام مسائل حل ہو جائیں گے. پیپلز پارٹی دیکھیں اگر صاحب اس میں یہ تھوڑا سا میں ایلیبوریٹ کر دوں کہ جو پنجاب گروپ آف کالجز کے چیئرمین ہیں میاں عامر صاحب، وہ ایک میں نہیں، میں سوال تھا اس کو، وہ ویژن 2030 کے نام سے ایک وہ کالجز میں جا رہے ہیں، یونیورسٹیز میں، تو ان کا موقف یہ ہے کہ پاکستان کے مسائل کا حل 33 صوبے ہیں. تو کیا پارٹی کے مرکزی ترجمان ہونے کے ناطے آپ اس سے ایگری کرتے ہیں یا ڈس ایگری کرتے ہیں؟ دیکھیں ہماری پارٹی کے اندر اس کے اوپر ابھی ڈیبیٹ نہیں ہوئی. پہلے پارلیمان میں صوبائی اسمبلی میں بڑی ڈیبیٹ ہوئی. ہر کسی کو رائٹ ہے ڈسکشن کرنے کا، ڈیبیٹ کرنے کا صوبوں کے اوپر. یہ میں سمجھتا ہوں ڈیبیٹ سے پیو پارٹی نے نہ کبھی پہلے منع کیا ہے نہ آئندہ کرے گی. اور میرے خیال میں جب سوسائٹی کے اندر کوئی کنسنسس پیدا ہو جائے تو کنسنسس کے ساتھ اگر سوسائٹی کہے کہ صوبے، آپ نے سوال کیا جواب بھی سن لینا. میاں عامر صاحب ادھر ہیں تو میاں منیر صاحب ساؤتھ پنجاب کے حکمران ہیں. آپ یہی سوال ہے آپ کا. جی 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 وسیبے کی وسیبہ ہم کر رہے ہیں. جی جی کر لیں. ہم پیپل پارٹی کے 3 چہرے دیکھ رہے ہیں. ابھی آپ نے سوال کیا کہ اشتہارات کے اوپر پیسے جو خرچ ہوئے پچھلے سال، ابھی اسی سال قانون سازی ہوئی ہے جس میں پیپل پارٹی کے ایم پی شامل تھے کہ کوئی بندہ بھی اشتہارات کے پیسوں کے اوپر سوال نہیں پوچھ سکتا. ٹھیک ہے، یہ قانون سازی پنجاب اسمبلی میں ہوئی. اب وہ پیپل پارٹی میں سپورٹ کر رہی تھی، آپ کچھ اور بات کرتے ہیں. نہیں، پیپل پارٹی نے اس قانون سازی کی سپورٹ نہیں کی. میں نے میرے علم کے مطابق نہیں کی. اچھا چلے بہرحال ہم تو وہاں موجود تھے. دوسرا یہ ہے کہ پیپل پارٹی کا جب بھی ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں نا، دوسرا چہرہ یہ آتا ہے کہ جی ہمیں عوام نے مینڈیٹ دیا تھا اور ہم نے جو ہے نہیں، ہم عوام کے حقوق کی یا سیلاب زدہ کے حقوق کی بات کرتے ہیں. آپ بتا دیں غلط ہے تو ہم آئندہ نہیں کرتے. میں کھول کے آپ سے بات کر کھول کے کر لیں کہ جی فوج کے نظام کو بچانے کے لیے پاکستان پیپل پارٹی عوام کے منتخب جو نمائندے تھے، فراڈ ہوا تھا الیکشن میں، اس کو چھپانے کے لیے فوج کو سپورٹ کر رہی ہے. کیوں کر رہی ہے؟ ہم فوج کو پہلے بھی سپورٹ کرتے ہیں، آئندہ بھی کریں. فوج ہمارا ادارہ ہے، ہمارے بھائی ہیں. ایک کامریڈ، میری بات تو سن لیں. اب سوال
जवाब हो गया आप बात तो सुने, मेरी बात सुने, जो आपने बात की है नहीं हम इंशाल्लाह हम चाहते हैं, देखें ये निज़ाम अवाम का, हम अवाम का निज़ाम बनाना चाहते हैं, किसी इदारे का निज़ाम नहीं। पार्लिमानी निज़ाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन, पीपल्स पार्टी उस आइन के साथ खड़ी है और हम चाहते हैं कि उस आइन पे अमल हो, और कोई किसी निज़ाम को हम नहीं मानते ये। और 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन के साथ ये मुझे पता है कि लाहौर में बैठे बहुत सारे लोगों को बुग़्ज़ है भुट्टो खानदान से भी और उस आइन से भी। शुक्रिया।